हाँ जी स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू WB Yeats। पहला भी मैं दस्या है तो थोड़ी जी मैनू लग्या कि कोई गड़बड़ ना हो गई होवे क्यों कि स्क्रीन वगैरह वॉइस वगैरह एवरीथिंग इज ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू WB Yeats ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਐਂਡ DH ਲੌਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ठीक है, सो DH लॉरेंस के बाद हुण WB Yeats नाल आपां क्लास स्टार्ट करन लगे हां। वाई WB Yeats इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ही बिलोंग्स टू आयरिश लिटरेचर एंड ही बिलोंग्स टू आयरलैंड। क्यों आपां जरूरी है कि ये पढ़ना कि WB Yeats किहड़ी नैशनैलिटी नूं बिलोंग करदे आ। बिकॉज नंबर ऑफ टाइम इट हैपन्स कि पेपर दे विच क्वेश्चन आ जांदा है कि दसो इन्हां चार राइटर्स दे विचों किहड़ा राइटर नैशनैलिटी दा है कि तीन उन्हां दे विचों इंग्लिश नैशनैलिटी नूं बिलोंग करदे ते एक तुहाडा आयरलैंड नूं बिलोंग करदा हुंदा है। दा तुहानूं पता होना चाहिए कि किहड़ा राइटर है वो किहड़ी एज नूं या किहड़े नैशनैलिटी नूं बिलोंग करदा है। सो WB Yeats पहला भी मैं तुहानूं बहुत बार दस चुकी है कि WB Yeats इज द पर्सन हु इज हैविंग कनैक्शन विद इंडियन इंग्लिश लिटरेचर रविंद्रनाथ टैगोर एंड रविंद्रनाथ टैगोर वाज द डिसिपल ऑफ WB Yeats। Rabindranath Tagore won Nobel Prize in 1913. On the other hand side, WB Yeats won Nobel Prize in 1923. There's the 10 years of difference between their Nobel Prize winning. Okay, so ਜਿਹੜਾ Songs of Spring रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, मतलब गीतांजलि एक उन्हें कलैक्शन ऑफ पोएम्स लिखा, डिवोशनल पोएम्स ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ WB Yeats ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਐਂਡ WB Yeats ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ Songs of Spring ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਹੈ ਹੀ ਵਨ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ठीक है जी। सो दूजी गल मैं इत्थे दसी भी है कि एबे थिएटर के फाउंडर भी कौन है? अपने कोल आयरलैंड डबलिन नूं बिलोंग करते हुए WB Yeats ते जेड़ी WB Yeats की डेट ऑफ बर्थ है डेट इज 1865। ये ईयर तुसीं लर्न करना है। इन्हां दी डेथ डेट है 1939 1939 ये भी तुसीं याद करना है। एंड ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟ ਆਂਦੀ ਹੈ 1939 ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਆਂਦੀ ਹੈ 1940 ਤੇ 1940 ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ 0 ਨੂੰ 4 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਚ ਕਰਕੇ 0 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ 4 ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 1904 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਡੇਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਬੇ ਥੀਏਟਰ WB Yeats ਨੇ ਲੇਡੀ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਬੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਕਾਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਆਇਰਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਐਬੇ ਥੀਏਟਰ ਇਸੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਹੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਵਨਾ, ਨਰਿੰਦਰ, ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। WB Yeats ਦਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਲੀਅਮ ਬਟਲਰ ਯੀਟਸ। एंड डेट ऑफ बर्थ 1865 उन्हों का बर्थ ईयर है एंड 1939 डेथ डेट है। उसके बाद 1940 आता है। 40 ਨੂੰ ਜੇ 0 ਨੂੰ अंदर कर लोगे 4 ਨੂੰ बाहर कर दोगे तो वो डेट बन जाएगी जो एबे थिएटर फाइंड आउट होंदा है। ओके, दैन अपने कोल की आ गया ऑक्यूपेशन दे विच जे आपां WB Yeats की गल करते हाँ तो आपां नूं पता है WB Yeats ने बहुत सारिया पोएम्स लिखियां। सेलिंग टू बाय जेंटम हो गया, दैन अपने कोल केड़ी पोएम आ गई इन्हां दी सेकंड कमिंग आ गई, ईस्टर विंग्स आ गई। नंबर ऑफ पोएम्स आर देयर जेड़ियां कि WB Yeats दियां ने। सो मेनली ही इज द पोइट। इन्हां ने प्ले भी लिखे है पर वो इन्ने ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन अपन पता होना चाहिए पेपर च पूछा जा सकता है कि WB Yeats ने केड़ा ड्रामा लिखा या केड़ा प्ले लिखा, क्योंकि वो लेजर नोन वर्क है। तो वो तो भी क्योंकि जे तुसी बारीकी नाल WB Yeats इंपोर्टेंट है, नोबल प्राइज विनर है, इन्हां नूं पढ़ना जरूरी है। जे इन्हां नूं बारीकी नाल पढ़िया है तो तुसी ईजीली यू कैन गिव योर आंसर। एसेइस्ट भी है ना, इन्होंने एसे भी लिखे कुछ ते पॉलिटिशियन भी है। सो ये चारों चीज़ां पोएट तो मेनली सी गई, उहदे नाल नाल प्ले राइट, एसेइस्ट ते पॉलिटिशियन, ये तीन उन्हां दे ऑक्यूपेशन लर्न करने भी इंपोर्टेंट बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं तुहानूं अगे आपे लग जाने पता। जदों तुसीं पुराने पेपर देखोगे यू विल फाइंड कि एक पर्टिकुलर पोएट या ऑथर दे किस किस तरह क्वेश्चन पूछे गए ने।
सो उदा ही मैं तुहानू याद करवा रही हाँ, नैशनैलिटी आयरलैंड नू बिलोंग करते सी, डबलिन नू। देन नोबल प्राइज विनर है, तो अपने आप ही WB ईट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते ने। ही वन नोबल प्राइज इन 1923 एंड सिंबोलिस्ट पोएट्री ले सिंबल बहुत सारे इन्हां दी पोएट्री दे विच, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਸਿੰਬੋਲਿਸਟ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਲੋਰ ਸੀਗਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? WB ਈਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਐਂਡ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਓਕਲਟ ਸਟੱਡੀ, ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ WB ਈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ कनैक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। सो ये कीवर्ड्स है जिहड़े मैं तुहानू दे रही हाँ, पेपर च इदां ही तुहानू कीवर्ड्स आएंगे एंड तुसी फाइंड आउट करना है, क्योंकि इत्थे 4 ऑप्शन हुंदियां, एक राइटर दे बारे पुछया हुंदा तां 2 ऑप्शन जे तुसी पढ़िया होया, मैं पहला भी कहा 2 ऑप्शन तुसी ईजीली इरेज कर सकते हो एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर फ्रॉम द 2 ऑप्शंस एंड दैट बिकम वेरी ईजी जे तुसी पढ़िया होया है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आपां अगे देखते हैं की कुछ है WB ईट्स के बारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन सी? बॉर्न इनटू अ प्रोटेस्टेंट एंग्लो आयरिश फैमिली, ये भी पेपर का एक क्वेश्चन बन सकता है। जॉन मिल्टन भी प्रोटेस्टेंट सी। जे तुसी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो तो तुहानू कैथोलिक्स मिल जाएंगे, प्रोटेस्टेंट्स मिल जाएंगे, है ना, तो एंग्लिकनिज्म मिल जाएंगे, तो अलग अलग धर्म नू अपनाने वाले तुहानू डिफरेंट पीपल मिल जाएंगे। सो WB ईट्स किहड़ी फैमिली दे विच पैदा होए सी? प्रोटेस्टेंट एंग्लो आयरिश फैमिली नू यह बिलोंग करते सी। इस चीज़ नू माइंड च रख लो। प्रोटेस्टेंट्स वो सीगे जिहड़े कि कहंदे सी कि बाइबल नू सीधा पढ़ो, ठीक है, नो नीड टू गेट एनी वेरीफिकेशन फ्रॉम किदे तो, एक पर्टिकुलर प्रीस्ट या फादर या कोई मीडिएटर, जिवें कि विलियम ब्लेक, विलियम ब्लेक ने भी रोमांटिक एज दे विच यही कहा। उन्हें भी ना जिहड़ा इंस्टीट्यूशन सी सोसाइटी दे इंस्टीट्यूशन, चाहे वो चर्च है ना, उन्हें उस चीज़ नू की कीता, चैलेंज किया कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तुहाडा सीधा कनैक्शन गॉड नाल होना चाहिए, दे शुड नॉट बी एनी मीडिएटर, नहीं होना चाहिए। सो विलियम ब्लेक की भी यही थिंकिंग सी, WB ईट्स ने भी प्रोटेस्टेंट, ईवन जॉन मिल्टन ने भी एक कोई गल कही है कि वी आर हेयर, वो प्रोटेस्टेंट सीगा। ही सेड कि वी आर हेयर, ओदी ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ के देख लो कि जेड़ा पर्सन खड़ा है ना इन अ लाइन, दैट पर्सन इज ऑल्सो सर्विंग टू गॉड। सो अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन, ही वॉज प्रोटेस्टेंट, ही सेड कि अपना इको ही काम है धरती ते आंदा कि वी आर हेयर टू सर्व द गॉड, नो एनी एंटरटेनमेंट इज रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। सो प्रोटेस्टेंट का मतलब सी कि सीधा सीधा ओह बाइबल की कह रही है उते कंसंट्रेट करे रादर देन एनी मीडिएटर। सो प्रोटेस्टेंट एंग्लो आयरिश फैमिली नू WB ईट्स बिलोंग करते थे। की पॉइंट है, पेपर क्वेश्चन आ सकता है। फादर कौन सी इन्हां दे? जॉन बटलर ईट्स, याद करो। ते पोर्ट्रेट पेंटर सी। एक मैं पिछे भी जदों तुहानू पढ़ाया है तो आई सेड कि वन ऑफ द राइटर नॉवलिस्ट वॉज पेंटर एंड हुणे हुणे आपां कंप्लीट किया है DH लॉरेंस नू एंड DH लॉरेंस वॉज पेंटर ऑल्सो। पढ़े आपां, लिटरेरी क्रिटिक भी सी ते नॉवल भी उन्होंने बहुत सारे लिखे, सन्स एंड लवर जिवें आपां उन्हां दा पढ़िया सी। सो बच्चे पोर्ट्रेट पेंटर, पोर्ट्रेट तुहानू पता चल गया होगा, एक पोर्ट्रेट बनाना किसी का, ਉਹ वाले पेंटर सी WB ईट्स। एंड ਜਿਹੜਾ मैं विलियम ब्लेक की गल की उन्होंने भी तुसीं पढ़े होंगे, स्कैचिज उन्होंने भी बहुत सारे बनाए हुए हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस ते सॉन्ग्स ऑफ ਜਿਹੜਾ एक्सपीरियंस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ स्कैचिज भी ने ਜਿਹੜੇ उन्होंने प्रोवाइड किए ने, इलस्ट्रेशंस ने, है ना, इमेजेस ने। सो ਉਹੀ कनैक्शन तुहानू मैं दस रही हाँ इत्थे। ओके, कित्थे पढ़े? लंडन, क्योंकि एंग्लो आयरिश दोनों ही सी, लंडन च भी पढ़े, डबलिन च भी पढ़े, ठीक है, दोनों जगह पे पढ़े। स्टडीड एट मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट। देखो आर्ट हुण क्यों पोर्ट्रेट पेंटर भी सी हो, क्योंकि उन्होंने मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट दे विच भी स्टडी की, आर्ट नाल रिलेटेड हो गया ना, डबलिन दे विच ही सीगा जिथे कि होर फ्यूचर दे बड़े आयरिश लिटरेरी फिगर्स नू मिले। सो बच्चे कनैक्शन इज इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा कहनी है कनैक्शन बनाते रहो।
जिन्ना कनेक्शन बनाओगे, चाहे वो डी.एच. लॉरेंस है, चाहे वो वर्जीनिया वुल्फ है, चाहे वो जोसेफ कॉनराड है, जेम्स जॉयस है, कनेक्शन बनाई चलो, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ. नो नीड टू क्रैम द इंग्लिश लिटरेचर, इट्स द लिटरेचर इज द सोसाइटी ऑफ द mirror. So try to understand the society of particular age. Here we are doing modern age. So modern age ਦੀ society ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Yes, W.B. Yeats was portrait painter. Next देखो जी, लिटरेरी करियर किवें स्टार्ट ਹੁੰਦਾ है. लिटरेरी करियर ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ W.B. Yeats ਨੇ 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਥ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1865, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 75 10 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 15 ਇਅਰਸ 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਮੈਂ W.B. Yeats ਨੂੰ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾਈ ਰੋਮਾਂਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਉਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀ, ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਆਇਰਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਫੋਕਲੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ. ਸੋ W.B. Yeats ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ. ਆਇਰਿਸ਼ ਮਿਥੋਲੋਜੀ, ਹੀ co-founded the Irish Literary Revival. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਰੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿਨੂੰ, ਆਇਰਿਸ਼ ਫੋਕਲੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਬੇ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਐਬੇ ਥੀਏਟਰ ਕਦੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 40 ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਈਅਰ ਹੈ ਤਾਂ 0 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ 1904, ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਐਬੇ ਥੀਏਟਰ ਇਸੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਲੀ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਰਿਕਲ ਸੀ. ਲਿਰਿਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਪੋਇਟਰੀ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਮਿਸਟੀਕਲ. ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਾਲ W.B. Yeats ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਨਾ. ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਕੀ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਣਗੇ. ਓਕੇ, ਤੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪੋਇਟਰੀ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਸੀ. ਦੈਨ ਲੇਟਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਬਣੇ, ਮॉडर्निस्ट ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮॉडर्निस्ट ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਬਣੇ, ਪੇਂਟਰ, ਪੋਰਟਰੇਟ ਪੇਂਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾਸ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਐਸੇ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਚੁਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਗਏ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਦੀ ਓਕਲਟ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ W.B. Yeats ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ. ਇਸੇ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਏਜ ਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਪੋਇਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ. ਉਹ ਵੀ ਗੋਡ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਸੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਡੈਪਥ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਈਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨਸ ਦਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਤੇ ਓਕਲਟ, ਇਸ ਲਈ W.B. Yeats ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਤੇ W.B. Yeats ਦਾ ਮੈਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ. ਸੋ ਯੀਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਬਿਲੀਵਰ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲਿਜ਼ਮ, ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਓਕਲਟ, ਇਹ ਸੇਮ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਨੋਨੀਮਸ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੈ. ਕੀਵਰਡ ਮੈਂ ਰਟਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਮੈਂਬਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਹਰਮੈਟਿਕ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਡਾਨ. ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦਾ, ਇੱਕ ਹਰਮੈਟਿਕ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਡਾਨ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਮਿਸਟੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ. ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਓਕਲਟ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦ ਥਿੰਗਸ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਿਯੋਂਡ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ देयर, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅ ਵਿਜ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਵਰਕ ਸੀ. ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ ਨੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਵਰਕਸ ਲਿਖੇ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਡ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ.
ਸੋ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ ਦਾ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੌਂਗਸ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲ ਸੀਗਾ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਤੇ ਇਹ ਗਾਈਡ ਸੀਗੇ। ਉਹ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਇਹ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। WB ਯੀਟਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ, ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅ ਵਿਜ਼ਨ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ। ਕਦੋਂ? 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। 1865 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1888 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਪੋਇਟ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਡਰਾਮਾਟਿਸਟ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਐਸੇਇਸਟ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਪੇਂਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ टाइम पे थोड़ी देर बाद याद करांदी रहूंगी, क्योंकि दिस इज द वे यू कैन लर्न about WB Yeats, about DH Lawrence, about another writers and बच्चे इदा ही पेपर च क्वेश्चन आते हैं। ये बाद जो आप MCQs करते हैं वो आप लगातार करांगे ही करांगे। थोड़े माइंड दे विच चंगी तरह WB Yeats बैठ जाना जरूरी है। ओके, ड्रामा दे विच इन्हां दा की कंट्रीब्यूशन सी आपां पढ़िया। एबी थिएटर इन्हां ने 1904 दे विच फाइंड आउट किया। लेडी ग्रेगरी सी, JM सिंज सी, ठीक है, उन्होंने मिलके ते सीनो कैसे सी ते लेडी ग्रेगरी वॉज देयर आल्सो। इन्होंने सिंबॉलिक पोएट्री दे नाल सिंबॉलिक प्ले भी लिखे, क्योंकि आपां पढ़िया इन्होंने आयरिश यानी सैल्टिक लिटरेचर, एक तुसीं वर्ड इन्हां दे विच पढ़ोगे सैल्टिक लिटरेचर। एंड बच्चे सैल्टिक लिटरेचर का भी मतलब की है? सैल्टिक का मतलब है आयरिश। ओके, सो इन्हां ने सिंबॉलिक प्लेज लिखे, पोएट्री भी सिंबॉलिक लिखी, सिंबॉलिक प्लेज भी लिखे, ड्रामाटिस्ट भी सी किहदे उत्ते बेस्ड आयरिश लेजेंड दे उत्ते, ताकि वो आयरिश मिथोलॉजी नूं, फोकलोर नूं की रख सकन, जिंदा रख सकन। ठीक है, हिस्टरी दे उत्ते बेस्ड सीगे। आपां हुणे पिछे पढ़े जिवें कि एग्जाम्पल इन्हां ने वर्क लिखिया किहड़ा? ये सीगा काउंटेस कैथलीन ते कैथलीन इन होलीहन। ये दोनों याद कर लो, क्योंकि WB Yeats दी पोइट्री दे बारे सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, बट नोबडी नोज कि ही वॉज ड्रामाटिस्ट आल्सो। ये चीज़ां जरूरी है पढ़नियां, ठीक है नरेंद्र, ये चीज़ां जरूरी है पढ़नियां। ओके, की है? काउंटेस कैथलीन ते कैथलीन नी होलीहन। सो ड्रामाटिस्ट भी सी ते ड्रामाटिस्ट होके उन्हां दे जिहड़ा 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬੀ ਥੀਏਟਰ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਲੇ ਵਰਕ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਰਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਪਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਪਰੈਸ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਦੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਈਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਬੀ ਥੀਏਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਕਿਹੜੀ? ਈਸਟਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਦ ਈਸਟਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ 1916, यानी ईस्टर 1916 इन्होंने पोएम लिखी। इथों इन्होंने जिहड़ा आयरलैंड का फोकलोर सी मूवमेंट सी उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की। प्लस ये सैनेटर भी बनी। सैनेटर होंदे है एक पर्टिकुलर ऑफिशियल ग्रुप जिहड़ा कि कंट्री दे विच, ओहदे विच कंट्री दे कुछ उस ग्रुप दे विच मेन बंदे होंदे हैं, कुछ सैनेटर्स होंदे हैं, सैनेट टीम होंदी है, ओहदे विच सैनेटर भी रहे। कदों? आयरिश फ्री स्टेट दे विच रहे। टाइम पॉलीटिशियन का भी रोल इन्होंने अदा किया। 1922 तो लेके 1928 तक का ये टाइम पीरियड तुहानू अच्छी तरह माइंड दे विच बिठाना पएगा। सो प्लस ये बिलीव करते सी कल्चरल नैशनलिज्म, तो तो अपन लग ही गया पता, अपना कल्चर रिवाइव करना चाहते सी, नैशनलिज्म रादर दैन ए मिलीटेंट रिवोल्यूशन इदां दे नहीं सी ये, क्योंकि ये रोमैंटिसिज्म तो इन्फ्लुएंस सी। तुहानू पता है कि जदों रोमांटिक एज स्टार्ट होंदी है तो फ्रेंच रिवोल्यूशन भी आता है, तो उस टाइम पे विलियम वर्ड्सवर्थ, ST कॉलरिज, विलियम ब्लेक, एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड कि रिवोल्यूशन आ रहा है। बट वो लड़ाई दे ओहदे विच नहीं सीगे, उन्होंने ऐसे भी चेंज आऊगा। लेकिन जिद्दां ही वो रिवोल्यूशन
ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਪਲਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮੈਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ WB ਈਟਸ ਨੂੰ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ, ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਡਬਲਿਨ ਤੋਂ। ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਵਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਆਲ ਨੇਸ਼ਨ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗ ਵੀ ਲਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐਬੀ ਥੀਏਟਰ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹਜੇ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪੋਇਟ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪੋਇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ WB ਯੀਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਪ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। WB ਯੀਟਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਟਰ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ। 1939 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਇਟਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਰਲੀਅਰ ਵਰਕ ਆਲਸੋ ਹੈ ਨਾ। ਫਾਈਨਲ ਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਇਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਣਾ, ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਉਹਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਸੇਡੀਅਸ 1637 ਦੇ ਵਿੱਚ 1637 ਚ ਲਿਖੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਲਿਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਐਲੀਜੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਐਲੀਜੀ ਹੀ ਸੀਗੀ ਲਾਈਸੇਡੀਅਸ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 1667 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਨੇ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਲੌਸਟ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਵਰਕ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮੈਚਿਓਰਡ ਵਰਕ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਏਜਿੰਗ। ਸੇਲਿੰਗ ਟੂ ਬਾਈਜੈਂਟੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਸ ਆਫ ਏਜਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਮੋਰਟਲ, ਵੀ ਵਿਲ ਡਾਈ, ਅ ਡੇ ਵੀ ਵਿਲ ਡਾਈ। ਤਾਂ ਸੇਲਿੰਗ ਆਫ ਬਾਈਜੈਂਟੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਜੀ ਪਲੇਸ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਰਸਨ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੋਇਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਏਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਜਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1939 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਬਰਿਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਜ਼ ਪਰ ਹਿਸ ਵਿਸ਼। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੀਬਰਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਡਰਮਕਲਿਫ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੀਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟੇਬਲ ਵਰਕ, ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਇਟ ਮੇਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਇਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਸੈਨੇਟਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨੋਟੇਬਲ ਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਪੋਇਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦ ਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਟ ਪਲੱਸ ਨਾਮ ਪਲੱਸ ਕਿਹਦੀ ਪੋਇਮ ਹੈ, WB ਯੀਟਸ ਦੀ ਹੈ। ਵਿੰਡਿੰਗ ਸਟੇਅਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦ ਵਿੰਡਿੰਗ ਸਟੇਅਰ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿੰਗ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੇਲਿੰਗ ਟੂ ਬਾਈਜੈਂਟੀਅਮ ਅਗੇਨ ਪੋਇਮ ਹੈ। ਈਸਟਰ 1916 ਤੇ ਅ ਵਿਜ਼ਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜ਼, ਇਹ ਐਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ WB ਯੀਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਕਿ ਯੈਸ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ WB ਯੀਟਸ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਹੈ ਨਾ। ਮੌਂਟਗੋਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲਵ, had a lifelong unreciprocate, मतलब one sided love was there with Montgomery। आयरिश नैशनलिस्ट ਤੇ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਬਟ WB Yeats was attracted toward Montgomery but Montgomery never reciprocate her love।
ਮੈਰਿਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੈਰਿਜ ਜੋਰਜੀ ਹਾਈਡੀ ਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ। ਜੋਰਜੀ ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਹਿਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ WB ਯੀਟਸ ਦੀ, ਜੋਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਵਰਕ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਪਾਏ ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਰਕ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਹੀ ਫਰੋਮ whom he was inspired to write this work, who was Maud Gonye, ਹੈ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਪੋਇਮ, ਮੇਜਰ ਪੋਇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿੰਗ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿੰਗ। ਤਾਂ 19 ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 2 ਵਾਰ 19 ਹੈ, 1919 ਯਾਨੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਕਮਿੰਗ, 2 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਇਨ 99 ਕਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿੰਗ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਈਟਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਰਨ ਏਜ ਦੀ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ TS ਈਲੀਅਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਡੈਡ, ਦੇ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਮਨੀ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਥਿੰਗਸ। ਹਾਂ, ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਪ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਿਲ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਹੋਪ, ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵੋਰ 1 ਜਿਹੜਾ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ WB ਯੀਟਸ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵੋਰ 1 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਓਸ ਦੀ ਕੇਓਸ, ਲੋਕ ਕੇਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਕੇਓਸ ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਵੋਰ 1 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਮਸ ਲਾਈਨ things fall apart, and paper 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, things fall apart the center cannot hold। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਏਜ ਤੱਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ they were having faith। ਕਨਫਲਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਕੁਛ ਲੀਨੀਅਰਿਟੀ ਵਾਸ देयर। ਪਰ ਮਾਡਰਨ ਏਜ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿਓਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਥਿੰਗਸ ਫਾਲ ਅਪਾਰਟ, ਦ ਸੈਂਟਰ ਕੈਨ ਨੋਟ ਹੋਲਡ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੀ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ 'ਚ ਲਿਖੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੀਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਮੇਜ ਕਿਹਦੀ, ਰਫ ਬੀਸਟ ਦੀ। ਬੀਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਫ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬੈਥਲਹਮ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਾਊਚਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਬੈਥਲਹਮ ਟੂ ਸਿੰਬੋਲਾਈਜ਼ ਅ ਡਾਰਕ ਐਂਡ ਓਮਨੀਅਸ ਨਿਊ ਏਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੈਥਲਹਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਪੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਬੈਥਲਹਮ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੰਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਤੇ ਓਮਨੀਅਸ ਨਿਊ ਏਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵੱਲ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ TS ਈਲੀਅਟ ਨੇ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ
5 ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਪਟਰਸ ਹੈ, 5 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, 4 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨੇ ਕਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ 5th ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਸਟਿਲ देयर इज अ होप। ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਪੋਇਮ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿੰਗ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਰਫ ਬੀਸਟ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਿਊ ਏਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਏਰਾ ਆਫ ਹੋਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। आगे देखो नेक्स्ट पोएम ईस्टर 1916। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਪਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਪ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ WB ਯੀਟਸ ਹੈ। ਇਹ 1916 ਦੀ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ 1919 ਦੀ ਸੀ। तो डेट्स ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਲਓ, 16 17 18 19 है ना, 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1916 ਈਸਟਰ 1916 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੰਟੈਂਪਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਆਇਰਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ, ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ WB ਯੀਟਸ ਨੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਰਿਵਾਈਵਲ, ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ। दो एम्बीवेलेंट अबाउट दी वायलेंट रिबेलियन, है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लीयर नहीं सीगा। ऑनर ऑफ द करेज, फिर भी उन्होंने पता है कि जिहड़ी सिचुएशन बनी हुई है वायलेंस दी, वो बहुत ज़्यादा खराब वे दे नाल सामने आएगी, क्योंकि मॉडर्न एज दे विच सब कुछ ही खत्म होने दी साइड ते सीगा, बिल्कुल नेड़े सीगा, पर स्टिल वो फिर भी ही ओनर भी करदा ते करेज भी दिंदा लोगों नूं कि सैक्रीफाइस ऑफ दी रिवोल्यूशनरीज, कि जो रिवोल्यूशनरीज है ना उन्होंने सैक्रीफाइस के नाल समथिंग न्यू विल कम। कि पोएम ये कैप्चर कर दी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि ऑर्डनरी पीपल दी किवें होगी, जेडे नॉर्मल जे लोग है जो लड़ाई करके अपने नेशन के लिए लड़ाई करके या अपने राइट्स के लिए अगे आने की कोशिश करेंगे, तो वही ऑर्डनरी पीपल जिन्होंने अंदर जज्बात जाग जाएंगे तो लड़नगे, ਉਹੀ ordinary people ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਰਟਰਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਹੀ ਈਸਟਰ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ, a terrible beauty is born, a terrible beauty is born। ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਹੈ। ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਟੈਰੀਬਲ ਹੈ वर्ड ते उहदे नाल ब्यूटी भी है। पैराडॉक्स मतलब अपने आप दे विच ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, टैरीबल भी है ब्यूटी भी है। सो टैरीबल ब्यूटी इज बॉर्न हाईलाइटिंग दी पैराडॉक्स। पैराडॉक्स आपां टर्म्स दे विच कीता होया की हुंदा है, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हुंदियां ऑफ वायलेंस एंड गिविंग बर्थ टू लास्टिंग चांस, ठीक है। नाले तां वायलेंस होएगा ते नाले एक नवी जिंदगी, नवा रूप, नवी उम्मीद फिर तो जन्म लएगी। सो इदां ही यह ईस्टर 1916 पोएम भी खत्म होंदी है। सो ਜਿਹੜੀਆਂ इंपॉर्टेंट लाइन्स है उन्होंने तो मैं क्वेश्चन करवाई जा रही हाँ। इदा ही बच्चे तुहानूं पेपर च क्वेश्चन आएंगे, जो WB यीट्स आपां कंप्लीट कर लिया आपां इहदे MCQs भी करांगे। ओके, ठीक है। हाँ जी बच्चे, एक स्टूडेंट क्वेश्चन पुट कर रहा है, मैं ਉਹਦਾ जवाब भी ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर कर ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ फादर ਸੀਗੇ जॉन बटलर यीट्स ਸੀਗੇ, ਉਹ पोर्ट्रेट पेंटर ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ आर्ट ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ जुड़े ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ भी आर्ट ਨਾਲ जुड़े ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ठीक है। पर ਇਹ पोर्ट्रेट पेंटर नहीं ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ फादर ਸੀ। ओके, WB यीट्स आपां पढ़िया सीगा। पोएट सीगे, प्लेराइट सीगे, एसेइस्ट सी ते पॉलिटिशियन सी। फादर सीगे पोर्ट्रेट पेंटर, ठीक है। सो ऑक्यूपेशन WB यीट्स दी पोएट, मेनली वो पोएट ही सीगे, प्लेराइट सी, एसेइस्ट सी ते पॉलिटिशियन सी। वन ऑफ द स्टूडेंट वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन, सो आई थॉट कि आई शुड क्लीयर इट, नहीं तो फिर वो चीज़ दिमाग 'ਚ ही रह जाती है।
ईस्टर 1916 के बाद बच्चे सेलिंग टू बाइजेंटियम अगली पोएम आती है, ठीक है। ये अपने ना ओल्ड एज, क्योंकि हुण WB ईट्स है हौली हौली यंग एज तो ओल्ड एज वाल जा रही है, एंड वो जिहड़ा भी पोइट है जिहड़ा भी राइटर है अपना एक्सपीरियंस जरूर पाएगा, चाहे वो कोई वर्क लिख रहा है चाहे वो कोई पोइट्री लिख रहा है। सो इत्थे भी अपना एक्सपीरियंस पा रहे हैं किवें, वो की कह रहे सेलिंग टू बाइजेंटियम दे विच सेलिंग टू बाइजेंटियम एक्सप्लोर थीम ऑफ एजिंग, कि एज है वो किवें वधदी जा रही है, ते डिजायर कि स्पिरिचुअल इमोर्टैलिटी दी, कि ठीक है बॉडी जरूर मर जूगी लेकिन स्पिरिचुअली आपां सारे इमोर्टल रह सकते हाँ, क्योंकि स्पिरिट है वो तो कभी भी खत्म नहीं होती, वो तो इमोर्टल है, बॉडी मॉर्टल। सो सेलिंग टू बाइजेंटियम दे विच WB ईट्स यही वाला थीम दे रहा है, कैप्चर कर रहा है। स्पीकर कौन है, ओल्ड मैन है, और रिजेक्ट कर रहा है फिजिकल वर्ड नूं, ताई तो बाइजेंटियम एक ने फिक्शनल जी प्लेस दसी कि मैं उत्थे नूं सेल करके जा रहा, क्योंकि वो प्लेस है जिथे कि स्पिरिचुअली तुसी इमोर्टल रह सकते हो। सो फिजिकल वर्ड है जिहड़ा यूथ दा ते सेंसरी प्लैजर दा उहनूं छड्डना चाहता है। सेंसरी प्लैजर भी तुसी देखिया होएगा कीड्स नाल जुड़िया होया वर्ड ना, वो रिफ्यूज लभन की कोशिश कर रहे इटरनल आर्ट दे विच वो हमेशा जिंदा रहे। तो इटरनल आपां कित्थे रहने, अपनी जिहड़ी स्पिरिट है वो इटरनल है, वो हमेशा उन्होंने जिंदगी मिली हुई है, ठीक है। वो रिप्रेजेंट किनू कर रहा है, बाइजेंटियम नाम की जगह, ये इसनू रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमेशा वो एक बाइजेंटियम नाम की जगह पर चला जाऊगा, तो उत्थे वो स्पिरिट है इटरनल फ्री हो जाएगी, कोई कंट्रोल च नहीं रहेगी। सो सोल की लॉन्गिंग की गल कर रहा है, किस दे उत्ते एम्फेसाइज कर रहा है, किस दे उत्ते स्ट्रेस पा रहा है कि एस्केप फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जिथे आप कभी रोने आ कभी दुखी हो जाने आ, तो एक बार स्पिरिचुअली फ्री हो जाएगा, जिथे कि फिर ये टेंशन, ये मुश्किल, ये पैसा, ये सारिया चीज़ां खत्म होके हमेशा लई शांति जिहड़ी है उसनू पोइट नू मिल जाएगी, ओल्ड मैन नू मिल जाएगी। सो ओदी वो गल कर रहे हैं कि परमानेंस आर्टिस्टिक क्रिएशन की गल कर रहे हैं। जिहड़ा फादर सी पोर्ट्रेट पेंटर हो सी ते आर्ट नाल ये भी जुड़े हुए सी, ते आर्ट दा तुसीं बार बार इन्फ्लुएंस इन्हां दे वर्क्स देखोगे, जिहड़ा कि इत्थे भी दस रहे आर्टिस्टिक क्रिएशन की गल कर रहे हैं। हाँ जी, ये भी पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तुसीं पिछे पेपर है जिहड़े प्रीवियस ईयर्स दे उन्हां नूं भी जरूर फाइंड आउट करो। नरेंद्र टेस्ट वाले क्वेश्चंस नहीं समझ आए, कोई गल नहीं, सैटरडे नूं जिहड़ा टेस्ट होया सी वो वाले जिहड़े भी क्वेश्चंस है तुहाडे माइंड दे विच वो जदों आपां जिवें जिवें लेक्चर्स लगावांगे है ना, तो मैं तुहानूं एंड ते कोई 10 मिनट सारिਆਂ नूं दे दूंगी, कल दे दूंगी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ कि ਕਿਹੜੇ क्वेश्चन नहीं समझ आए, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ PDF ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਵਾ ਦਊਂਗੀ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ सैटरडे टेस्ट है रखे हुए है, टेस्ट आप करते हैं वो नैक्सट सैटरडे तो जोड़े भी क्वेश्चन नहीं समझ आने वो सारे दस दो, तो ये वाले सैटरडे फिर एक नवा टेस्ट थोड़े सामने आ जाऊगा, फिर वो वाले क्वेश्चन आप अगे रख लाँगे। इदा आप कर सकते हैं, अपना सिलेबस भी है नाल नाल चलता रहेगा। सो लेक ऑफ आयल, द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री, ये की है अर्ली पोएम्स दे विचों है। दिस अर्ली पोएम की एक्सप्रैस करती है स्पीकर दी यर्निंग है ना, वो एक चाह रखता है कादी पीस ते सॉलीट्यूड दी, क्यों शांति चाहता है ना। वो एक देखो जिवें सेलिंग टू बाइजेंटियम दे विचों बाइजेंटियम की गल कर रहा है, ओल्ड एज गल कर रहे हैं। इत्थे की है वो अर्ली पोएम्स दे विचों है, एंड ही सेइंग कि एक पीस उन्होंने चाहिए, शांति चाहिए, क्योंकि मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज दे विच बहुत सारा केओस है, टेंशनस है, टर्मोइल्स है, एवरीवन इज ईवन तुसी भी कभी कभी कहते हो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, टेंशन है, एक पीसफुल जो एनवायरनमेंट चाहिए, मैं भी ये गल कहनी है। तो उदा ही है हुण जिहड़ा लेक आयल ऑफ इनिसफ्री है, इत्थे वो सॉलीट्यूड है ना, कल्लापन ते पीस चाहते हैं जिथे उन्होंने आराम मिले, ठीक है। ये की है आइडलिक आइलैंड है ऑफ इनिसफ्री, मतलब ये भी एक इदा का ही आइलैंड बनाया हुआ है जिहड़ा उन्होंने अपनी इमैजिनेशन तो बनाया हुआ है। सो स्पीकर इमैजिन कर रहे एक सिंपल जी लाइफ जिहड़ी कि कनैक्टेड है नेचर दे नाल, फिर देखो रोमांटिसिज्म दे नाल जुड़े हुए ने, आ गई ना गल, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ भी सिंपल लाइफ की गल करते है ना। तो सिंपल लाइफ, नेचर, अवे फ्रॉम नॉइज, जे तुसी विलियम वर्ड्सवर्थ दा प्रील्यूड पढ़ो, 14 बुक्स है जिहदे विच
ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੇਚਰ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਹੀ ਬਹੁਤ, ਨੇਚਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਵਰ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਉਂਡਲੈਸ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਦਾ ਵਰਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀਲਿਊਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦ ਲੇਕ ਆਫ ਆਇਲ ਆਫ ਆਇਨਸ ਫ੍ਰੀ ਇਨਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਰੋਮੈਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਾਮ ਜੀ ਰਿਦਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਜਿਹਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡੀਪ ਹਿਊਮਨ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਰਮਨੀ ਦੀ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਆਰਾਮ ਦੀ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਚੁਰਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ WB ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅਮੰਗ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੋਇਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਮੰਗ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨ ਯੀਟ ਕੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਏਜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੇਲਿੰਗ ਟੂ ਬਾਈਜੈਂਟੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਜਿੰਗ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਤੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੋਇਮ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੋਡੀ ਤੇ ਸੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਰਾਡੋਕਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਲਮੀਨੇਟਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਫੇਮਸ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਨੋ ਦੀ ਡਾਂਸਰ ਫਰੋਮ ਦ ਡਾਂਸ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਂਸਰ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਤੋਂ। ਉਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਤੇ ਆਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸੈਪਰੇਬਲੀ ਇੰਟਰਵਾਈਨਡ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਨੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਂਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਸ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦਊਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਡਾਂਸਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਲੈਵਲ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਮੰਗ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨ ਪੋਇਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਥੀਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਦ ਟਾਵਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਏਜਿੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜਿੰਗ ਤੇ, ਸੇਲਿੰਗ ਟੂ ਬਾਈਜੈਂਟੀਅਮ ਵੀ ਏਜਿੰਗ ਤੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਪੋਇਮ ਵੀ ਏਜਿੰਗ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਚ ਫॉर मीनिंग, क्योंकि मॉडर्न एज है, इतने एवरीवन इज सर्चिंग फॉर द मीनिंग, एग्जिस्टेंशियलिज्म है ना, या फिर सैमुअल बेकेट की थियरी जी हैगी है कन्फ्यूजन दी, है ना, कि वाई वी आर एग्जिस्टिंग, है ना, वेयर इज गॉड, निशे दी थ्योरी है गॉड इज डेड। सो वो चीज़ां इतने क्वेश्चन पुट हो रही है। सो सर्च ऑफ मीनिंग, ਜਦੋਂ कि यीट्स अपने कित्थे रह रहे है, एंसैस्ट्रल टावर आयरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੋਇਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਵਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਰ ਥੀਮ ਹੈ ਕਿਹਦਾ, ਡੈਥ ਦਾ, ਡੈਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਆਰਟ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰਿਨਿਊਅਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸੇਲਿੰਗ ਟੂ ਬਾਈਜੈਂਟੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਟਰਨਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਟਿਸਟਿਕਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਲੈਸ ਨੇਚਰ ਆਫ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਲੈਗੇਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵਿਦ ਦੀ ਟਾਈਮਲੈਸ ਨੇਚਰ ਆਫ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਲੈਗੇਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਆਰਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੌਨ ਕੀਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ WB ਯੀਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮਾਈਨਰ ਪੋਇਮਸ, ਮੇਜਰ ਪੋਇਮਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ WB ਯੀਟਸ ਦੀਆਂ। ਮਾਈਨਰ ਪੋਇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹੀ ਵਿਸ਼ਸ ਫॉर द क्लॉथ ऑफ हेवन, ही विशेस फॉर द क्लॉथ ऑफ हेवन, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰੀਫ ਜੀ, ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਨੈਕਟਡ ਜੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਲਵ। ਵਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਕਨੈਸ, ਫ੍ਰੇजिलिटी ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਪੀਕਰ ਕੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮਸ। ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਬਿਲਵਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਕ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡ ਸੌਫਟਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੌਫਟਲੀ ਸੋਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੈਲੀਕੇਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਬਿਲਵਡ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦਾ ਬੜੇ ਡੈਲੀਕੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫ੍ਰੇਜਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿੰਬੋਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਰਿਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨਿੰਗ ਵਨਸੈਲਫ ਟੂ ਲਵ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਵ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਲੀਕੇਟਲੀ ਤੂੰ ਲਈ, ਅਦਰਵਾइज एवरीथिंग विल बी ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਰਨ ਏਜ ਦੇ ਪੀਪਲ ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਡੈਲੀਕੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਥੀਸ ਟਾइप्स ऑफ वर्क्स। आगे देखो जी, व्हेन यू आर ओल्ड, ये माइनर वर्क्स है, याद रखियो माइनर वर्क्स कर रहे हैं, मेजर वर्क्स ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੇ। व्हेन यू आर ओल्ड की है वो अनरिक्विटेड लव, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਨਰੈਸਿਪਰੋਕੇਟਡ ਲਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੌਡ ਗੋਨੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਵਡ ਸੀਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬਿਲਵਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰ, she grows old and regret not returning his love, है ना, कि ਜਦੋਂ, है ना, to remember him when she grows old, कि ਜਦੋਂ ਤੂੰ old ਹੋਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਪਛਤਾਏਂਗੀ ਕਿ ਕਾਸ਼, है ना, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਵ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਦ ਡੀਪਰ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਸੋਲ। ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਸੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਉਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲ ਕੇ ਗੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਗੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਸੋਲ ਦੀ, that loved her truly, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਦੀ ਸੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੋਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਵ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਵ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਪਰ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਸੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਈਨਰ ਵਰਕ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ, an Irish airman foresees his death। आयरिश ज्यादातर सैमुअल बैकेट भी वैसे आयरिश है, जीबी शाह भी आयरिश है ना, DH लॉरेंस इंग्लिश दे है, तो ये चीज़ां आपां थोड़ा ध्यान रखने कि किहड़े आयरलैंड नूं बिलोंग करदे। ठीक है जी। एन आयरिश एयरमैन फोर्सिस देखदा है हिज डेथ। पोएम की एक्सप्रैस कर दी है? काम, बिल्कुल शांत जा, जिवें द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री दे विच भी वो काम पीसफुल एनवायरनमेंट की गल कर रहे हैं, उवें इत्थे भी कामनैस ते रिजाइन कर रहे हैं किहड़ियां थॉट्स नूं? वो जिहड़ियां कि रिजाइंड थॉट ऑफ एन आयरिश पायलट, जिहड़ा कि वर्ल्ड वॉर 1 दे विच, है ना, जिहदी डेथ हो गई। उस पोइट की गल हो रही है। एयरमैन फाइट्स नॉट आउट ऑफ पेट्रोटिज्म और हेट्रेड बट फ्रॉम अ पर्सनल सेंसिस ऑफ डिटैचमेंट, है ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ, ਉਹ ਖੁਦ ਦੀ ਹੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚਡ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਥਿੰਗਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ इंट्रोस्पैक्शन कर रहे हो, अपने अंदर झाकन की कोशिश कर रहे हो। सो उस चीज़ नाल जुड़िया है। तो डिजायर टू अवॉइड बीइंग कॉट, वो चाहता है कि मैं किसी भी ओपोजिट पॉलिटिकल फोर्सिस दे विच ना वड़ा, किसी भी भी मैटर दे विच ना ट्रैप होवां, मैं सिर्फ अपने जो इस वक्त कर रहा हाँ मैं उत्थे अपना 100% देना चाहना। एट द टाइम जदों ओह
फाइट कर रहा है, तो वो जस्ट ते जस्ट अपने इंट्रोस्पैक्शन करके डिटैचमेंट की थियरी नूं लैके ही वो फाइट कर रहे हैं। सो बच्चे WBEDS का हजे जिहड़ा हैगा होर बहुत सारे मेजर वर्क्स आपां कर लए सी, माइनर वर्क हजे भी पए है कुछ हद तक, तो उन्हां दी इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो आपां नैक्सट लेक्चर्स करांगे। तो WBEDS मैनूं लगदा है कि जिवें मैं करवाया तुहानूं काफ़ी हद तक तुहाडे माइंड दे विच पॉइंट्स बैठ गए होणगे, है ना। इदां ही इनू रिवाइज कर लियो। जदों भी मैं तुहानूं करानी है एक कॉपी पेन नाल लैके बैठो। मैं हमेशा कहनी है ते तुसी जदों उहदी पर्सनल लाइफ नूं समझ लोगे ते उहदे वर्क्स दे नाल कनैक्ट करोगे, ईजीली यू विल लर्न एवरीथिंग। नो नीड टू गो इन टेंशन कि मतलब वट विल हैपन। मेन गल है रीडिंग ते कनैक्शन बनाओ। जिहड़ी गल मैं कह रही है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਰੇਨੇਸਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੇਕ ਆਇਲ ਆਫ ਇਨਿਸਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਿੰਗ ਆਫ ਬਾਈਜ਼ੈਂਟੀਅਮ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਅਮੰਗ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਏਜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਲਿੰਗ ਟੂ ਬਾਈਜ਼ੈਂਟੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਵਿਲ ਮੀਟ ਇਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿਦ ਸੇਮ ਪੋਇਟ। He was politician also, essayist also and dramatist also। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। 1865 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 1939 ਚ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬੇ ਥੀਏਟਰ ਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ।